बंधु माने जदि आपणक पई एक गभीर परिवर्तन हेबाकु जाउछि तेबे किछि भी कोनोसी भी शक्तिशाली शक्ति एहाकु रोकी पारिबो नाही। बंधु माने आगामी 10 दिन आपणक पई कोनोसी साधारण समय हेबो नाही। तेणु मो विनम्रता एवं आंतरिकतार सहित अनुरोध करुछि जे आपण अन्य समस्त कार्य को पासरी आपणक घरर एक शांत निर्जन कोणरे बसी जांतो। जदि एही समय को आपण संपूर्ण भावरे निजकु आपणकर अंतरात्मा को एवं आपणकर परिवार को उत्सर्ग करंती, कारण मु जो अंतर्दृष्टि बांटिबाकु जाउछि ताहा आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करिवार शक्ति रखिछि। आजिर द्रुत गतिशील दुनिया रे आमे एपरि एक व्यस्ततारे बंचुछु जे आमे प्रायतः आम चारिपाखरे चेतावनी संकेत गुड़िको अणदेखा करू, किंतु आगामी 10 दिन संपूर्ण भावरे भिन्न। यह एपरि एक समय जेतेबेले अदृश्य महाजागतिक शक्ति जाग्रत हेउछि, खाली आखिरे अदृश्य शक्ति तथापि आपणक जीवनर प्रत्येक दिग को छुईबाकु सक्षम। तेणु दयाकरी एही भिडियोटी को पूर्ण हृदय एवं अभिव्यक्त ध्यान सहित देखंतु एवं शुणंतु। यह भितरे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच रहिछि जहा आपणको शक्तिशाली रखिबा पई प्रस्तुत करा जाइछि। आपण एपरि जणे व्यक्ति जे अन्य मानक सहित आपणक संपर्क रे संतुलन बजाय रखिबाको सर्वदा चेष्टा करंती। आपण निजर जीवन यह सुनिश्चित करिबारे बितेई दियंती जे कहा प्रति कोनोसी अन्याय न हुए, कहार दुख आहुरी बढ़ी न जाए एवं आपण निजर जंत्रणा को लुचाई मध्य अन्य मानक मुहरे हस आनी पारिबे। आपण कहा विरुद्ध रे होइथिबा अन्याय को सह्य करि पारिबे नाही। आपण सर्वदा अन्य मानक मंगल कामना करंती एवं सेमानंको साहाय्य करिबा पाए निजर स्वार्थ को पासरी देबाकू इच्छुक। तथापि केते बेले एही शक्ति आपणक पाई बड़ कष्टर उत्स होई जाए। आपण केबे भाबिछंती कि एते महान भावना, करुणा एवं निस्वार्थपर सेवार अभ्यास सत्वे आपण काहेकि आपणक जीवन रे एते बड़ झड़र सम्मुखीन हुअंती? केतेबेले एपरि लागे जेपरि आपणको निजको स्थिर रखिबार कोनोसी सुजोग दिया जाए नाही। प्रकृत कारण ग्रह गुड़िकर रहस्यमय गतिविधि रे लुचि रहिछि, जहा आमर पूर्व कर्मर हिसाब रखे। जेतेबेले आमे भल काम करू, ग्रह गुड़िक आमको समर्थन करिबाको एकत्रित हुअंती। जेतेबेले कोनोसी कार्य असंपूर्ण रही थाए किंबा भूल हो जाए, ग्रह गुड़िक आमको एथिरु शिखिबा एवं आगको बढ़िबार सुजोग दियंती। यह केवल अंधविश्वास नुहे, बरं हजार हजार वर्ष पूर्वे आमर प्राचीन ऋषि मानक द्वारा बुझा जाइथिबा एक गभीर वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सत्य। आसंतु आमे वर्तमान आगामी 10 दिन उपरे ध्यान देबा। एही मासरे ग्रह संरचना, राहुर भ्रमात्मक प्रभाव, शनिंकर वक्री दृष्टि एवं मंगलंकर तीव्र अग्निमय प्रकृति को मिश्रण करी आपणक जीवन उपरे गुरुत्वपूर्ण चाप पकाइबाको स्थिर होइछि। एही चाप एते तीव्र हेबो जे एहा एपरे अनुभव होई पारे जेपरे आपणक जीवन रे सब किछि हठात अटकी जाइछि। थरे आपणक हातरे थिबा विषय गुड़िक हठात आपणक नियंत्रण बाहर को खसी जाई पारे। राहु आपणक मनरे द्वंद्व एवं अनिश्चिततार बीज बुणिबे। आपण भाभी पारती जे कौन घटुछि एवं काहेकि सब किछि जटिल हेउछि, जदिओ पृष्ठरे जिनिस गुड़िक साधारण देखा जाई पारे। शनिकर वक्री चलन आपणक पूर्व कर्मर बोझ बढ़ाइब। अतीतरे निया जाइथिबा कार्यर परिणाम एबे आपणक सामना करि पारे। जेकोनोसी असंपूर्ण व्यवसाय, बकिया ऋण किंबा असमाप्त समस्यार उत्स होई पारे। मंगल ग्रहर अग्निशक्ति हठात क्रोध, विवाद, द्वंद्व एवं अप्रत्याशित घटना सृष्टि एक सामान्य कथा मध्य एक बड़ झड़े परिणत होई पारे। मु आपणको भयभीत करिबा पई एहा कहू नाही। विपद आसीबा पूर्वरु आपणको एक दृढ़ ढाल जोगाइबा जणे प्रकृत मार्गदर्शकर कर्तव्य, जहा आपणको आगामी कष्ट को सह्य करिबाको सक्षम करिब। जेतेबेले आपण भल भाबरे प्रस्तुत थिबे, कोनोसी झड़ आपणको हलाई पारिबो नाही। तो यही आगामी 10 दिन आपणक जीवनर 3टी गुरुत्वपूर्ण दिग, आपणकर स्वास्थ्य, आपणकर आर्थिक एवं आपणकर संपर्क एक बड़ परीक्षा दे गति करिब। आसंतु आमे आपणक स्वास्थ्य सहित आरंभ करिबा। आपण साधारणतः शक्ति रे परिपूर्ण जणे व्यक्ति।
ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକାପଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ପେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ବଦହଜମି କିମ୍ବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସ୍ନାୟୁ, ହାଡ଼ ଏବଂ ସନ୍ଧିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିର ଭୟ ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିପାରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଏହା ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚିନ୍ତା, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପତିପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେପରି ଆୟର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଖର୍ଚ୍ଚର ପଥ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଇନଗତ ମାମଲା, ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସରେ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି, ବାହାନା କରିପାରନ୍ତି, ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଲି ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦ ହରାଇବେ ଏବଂ ଦିନସାରା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ବାତାବରଣରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପୃଥକୀକରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ବିବାଦ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହସ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରିପାରନ୍ତି, ଜିଦଖୋର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବମାନନା କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଏହା ସବୁ ସମୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳାଫଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଠିନ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ,
ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକାର ସେୟାର କରିବି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମହାନ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତିରେ ମୂଳ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଏହି ଉପଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଆଣିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆର୍ଥିକ ବାଧା, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ। ହଳଦୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଳଦୀର ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସଫା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଯେପରିକି ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା କମଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଶୁଦ୍ଧ ପାଉଡର ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ସଫା ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଘନ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ ଏତେ ଘନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁଖିବା ପରେ ପଡ଼ି ନ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି, ରୋଗ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଚାରି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ଏହିପରି ହଳଦୀର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଢାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେକୌଣସି ଦୂଷିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କେବଳ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆଭାକୁ ଏପରି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଗ୍ରହଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆଘାତ, ଯାନବାହନରୁ ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପଦରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କ କପାଳ ଏବଂ ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ନିର୍ଭରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ପାର ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଡାଳିମ୍ବର ଡାଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଧଳା କାଗଜରେ 3 ଥର ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଥିରେ ନା ଚମେଲି ତେଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରର ମିଶ୍ରଣରେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ କରି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାଗଜଟିକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର
ପାଖରେ। ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯାହା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖରାପ ନଜର, ନକାରାତ୍ମକ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା କଳାଜାଦୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଛୋଟ ତିଳକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଠିକ୍ ଉପରେ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗଦା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏପରି ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶେଷଟି କୁକୁର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦହୀନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୁଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ଚୁଲି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଭା ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କିଏ କେବଳ ନିକଟତରତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛି। ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଶୁଭକାମନା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉପଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ଆଣିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନେଇ ରଖିବେ।